ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಬಿಹಾರ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭೇಟಿ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ, ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಬೃಹತ್ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗೀರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 119ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದು ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 15,000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ 1 ದಿನದ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸನಂದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇನ್ಸ್ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ವಾವ್ ಥರಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2025-26 ಹಿಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಡಲೆ, ಮಸೂರು, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 17,115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ತೋಖನ್ ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ನಗರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು. ಮೊದಲ ಕಂತಿಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಶಾಸನವು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15ಕ್ಕೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ ಐಟಿಎಫ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಸರಬರಾಜನ್ನು ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1452 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. 7,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 14,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು 84,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿನ್ನೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಇರಾನಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಆಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 128 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 7ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಬಿಹಾರ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭೇಟಿ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ, ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6 समय 7:45. समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वावथराड में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए। देश भर में आज 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द समझौता न करने पर ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर व्यापक हमलों की धमकी दी। और भारत की शीतल देवी विश्व तीरंदाजी संघ की पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे वावथराड में 19,806 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की 10,921 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और गुजरात सरकार की 8,886 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में बिजली मंत्रालय के तहत 3,664 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 750 करोड़ रुपए की लागत से ईडर बडोली बाईपास 4 लेन वाली सड़क और धोलावीरा मऊआना वोवा सांतलपुर खंड की आधारशिला रखी जाएगी। श्री मोदी 5,105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अहमदाबाद धोलेरा गलियारे के पैकेज 1 से 4 का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी रेल मंत्रालय की 891 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा खेड़ ब्रह्मा हिम्मतनगर असारवा ट्रेन को खेड़ ब्रह्मा से हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्री मोदी गुजरात के 34 जिलों में 38,949 घरों में नागरिकों को आवास प्रदान करेंगे, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अपने घर के सपने को साकार करेगा। प्रवेश अड़िएचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। ये चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगा। स्वगणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। देश भर में आज 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। महावीर जयंती को जैन समुदाय के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। जैनियों के धार्मिक जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है। संघर्ष और अराजकता से घिरी दुनिया में भगवान महावीर का अहिंसा, सत्य और आंतरिक चेतना का शाश्वत संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों को अपनाकर लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर आज गुजरात के कोबा तीर्थ स्थित सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये संग्रहालय जैन संस्कृति की उत्कृष्ट कृतियों और मानव जाति के प्रति जैन धर्म के योगदान को प्रदर्शित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान महावीर जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है। उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। बधाई हो। अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो। ये कौन सा टीका है दीदी? ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर। टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर कर लो। धन्यवाद दीदी। भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संसाधनों, जल शोधन संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की धमकी दी है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द ही ईरान के साथ कोई समझौता न होने की स्थिति में ये चेतावनी दी है। समाचार चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खारक द्वीप तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा कर सकती है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि यदि उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया तो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बाधित किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में विकास पहुंच रहा है। गृह मंत्री लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री शाह ने कहा कि 2024 से मार्च 2026 तक मुठभेड़ों में 706 नक्सली मारे गए। उन्होंने बताया कि 2218 नक्सलियों को हिरासत में लिया गया और 4839 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में PSC CSC बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। अब आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। असम, केरलम और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यहाँ एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा क्षेत्रों की प्रोफाइल की विशेष श्रृंखला में आज बात केरलम के कोल्लम जिले में पतनापुरम निर्वाचन क्षेत्र की। कोल्लम जिले की पतनापुरम विधानसभा सीट पर इस बार 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ LDF ने मौजूदा विधायक और मंत्री केरल कांग्रेस के KB गणेश कुमार को मैदान में उतारा है। NDA की ओर से 2020 पार्टी के अनिल पिल्लई चुनाव लड़ रहे हैं। पतनापुरम में UDF के उम्मीदवार कांग्रेस नेता ज्योति कुमार चामकल्ला हैं। इनके अलावा BSP के विपिन कानिकोनतु, DHRM पार्टी के अनीश किलिमानूर और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी पतनापुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। पतनापुरम में 1,79,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 94,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विदेश मंत्री S जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह के दौरान वे विभिन्न संकायों के 36 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 10 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान करेंगी। समारोह में अर्जेंटीना, वियतनाम, नेपाल और भूटान समेत 13 देशों के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का औपचारिक शुभारंभ भी करेंगी। राष्ट्रपति यहां 2000 सीटों की क्षमता वाले विश्वमित्रालय सभागार का भी उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज नई दिल्ली में समाप्त हो जाएगा। भारत मंडपम में ये आयोजन 7 दिन चला।
कल दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की उपस्थिति में समापन समारोह आयोजित किया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जो भारत के वैश्विक सिनेमा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में फिल्म निर्माता अनुषा रिजवी ने ऐसे फिल्म महोत्सवों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। नॉर्मली जब आप सेट पे होते हैं या आप फिल्म बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने पीयर ग्रुप से या आप इंडस्ट्री में लोगों से मिल पाए, बट इस तरह के पैनल्स या डिस्कशंस जब होते हैं तो आप अलग अलग लोगों से नहीं मिल पाती। फिल्म महोत्सव के दौरान विभिन्न देशों की सिनेमा यादों को संजोने के लिए शोले और हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों सहित पुराने फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारत की शीतल देवी विश्व तीरंदाजी संघ की पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं। बिना हाथों वाली जम्मू कश्मीर की शीतल विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला कंपाउंड इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप में उन्होंने टीम रजत और मिश्रित टीम कांस्य पदक भी जीते। बिना हाथों के जन्मी शीतल देवी धनुष खींचने और तीर चलाने के लिए अपने पैरों और कंधों का इस्तेमाल करती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नेहा, तुम्हारी नई कार और ये रुतबा, काश मैंने भी कॉमर्स किया होता। अरे राहुल, किसने कहा सीएस के लिए सिर्फ कॉमर्स चाहिए? मैंने खुद साइंस से किया है। सच? आर्ट्स वाले भी? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम से सीएस किया जा सकता है। इंतजार क्यों? अपने करियर की शुरुआत आज ही करें। कंपनी सेक्रेटरी बनकर अपने सपनों को साकार करें। एडमिशन के लिए लॉग इन करें www.icsi.edu पर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद कनक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आज के अनेकों अखबारों की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, ट्रंप ने बिजली संयंत्रों, तेल के कुओं और खारक द्वीप को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दी। कहा, ईरान से बातचीत प्रगति पर, हॉर्मुज नहीं खोला तो असैन्य ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। हिंदुस्तान ने बताया है, बातचीत में प्रगति के अमेरिकी दावे से ईरान ने किया इनकार। देश के नक्सल मुक्त होने का गृहमंत्री अमित शाह का लोकसभा में वक्तव्य अखबारों में सचित्र है। मोदी सरकार की एक और बड़ी सफलता, जो गोली चलाएंगे वो कीमत चुकाएंगे, पंजाब केसरी की हेडलाइन है। लोक सत्य ने भी गृहमंत्री का ऐसा ही बयान दिया है। राजस्थान पत्रिका लाल आतंक का खात्मा शीर्षक से लिखता है, डेडलाइन से पहले सफलता। आज कुछ अखबारों ने नक्सल मुक्त भारत पर विशेष आलेख भी दिया है। राजस्थान पत्रिका ने कल से लागू होने वाले नए कर नियमों पर लिखा है, डिजिटल पेमेंट बैंकिंग के नियम बदलेंगे, टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद। दैनिक भास्कर लिखता है, फॉर्म 130 से जमा होगा आईटीआर। हिंदुस्तान ने खबर दी है, आईटी नियमों में बड़े बदलाव के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदे के अनुसार इन्फ्लुएंसर्स की समाचार सामग्री हटा सकेगा केंद्र। गोपनीयता के नए नियमों के साथ शुरू होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना। दैनिक जागरण के पहले पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान लिखता है, जनगणना में लिव इन जोड़ों को विवाहित माना जाएगा। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जवाबदेही तय करने के लिए तेलंगाना विधानसभा में हाल में पारित विधेयक पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में लिखा है कि तेलंगाना सरकार ने जो पहल की है वो दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। पत्र लिखता है, अगर बुजुर्ग माता पिता द्वारा सरकारी सेवा में कार्यरत संतान के खिलाफ की गई शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के वेतन से तय राशि काटकर माता पिता को दे दी जाएगी। दैनिक भास्कर ने महावीर जयंती पर विशेष अहिंसा अंक में लिखा है, जब दुनिया हथियारों की भाषा बोल रही है तब अहिंसा के शब्द ही उम्मीद। आईपीएल मैच में वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की जीत पर पंजाब केसरी की टिप्पणी है, सूर्य की तरह चमके वैभव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वावथराड में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के प्रयासों से देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ। सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए।
देश भर में आज 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द समझौता न करने पर ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर व्यापक हमलों की धमकी दी। और भारत की शीतल देवी विश्व तीरंदाजी संघ की पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गयी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashwani presents Morning News.